السلام علیکم، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ میں ٹی وی ذرا بند کر دوں۔ ہاں جی، ٹی وی میں نے بند کر دی ہے۔ وہاں یہ خبر چل رہی تھی کہ جناب اسکاٹ لینڈ نے نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ کے خلاف وہ جو ارشد شریف کیس کے حوالے سے ایک کسی نے بیان دیا تھا نا، وہ تسنیم تھا یا کون سا تھا، حیدر، تو اس حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ لندن پولیس نے یہ کارروائی شروع کر دی ہے اور مریم نواز اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے کہ جناب یہ قتل کے حوالے سے۔ تو انہوں نے آج یہ بیان دیا ہے کہ جی ایسی ابھی کوئی تفتیش نہیں شروع ہوئی، ہاں البتہ درخواستیں وغیرہ کافی آئی ہیں، لوگوں نے دے دی ہیں، لیکن ہم نے کوئی اس کے اوپر نہ تفتیش کی ہے، نہ گرفتاری کی ہے، نہ ہم ابھی کر رہے ہیں، ہم یہ درخواستوں کو ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور دوستو آپ کو پتہ ہے آج سنڈے ہے، یہ دیکھیں ریلیکس، یہ مزید ریلیکس ہو جاتے ہیں ریلیکس ہے سنڈے کو آپ خوب انجوائے کیا کریں۔ انجوائے بندہ کیا کرتا ہے؟ سو کے نہیں انجوائے کر سکتا، تھوڑا بہت آپ کام کر لیا کریں، تھوڑا گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیا کریں، کوئی چیزیں لا دیا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی کسی کو گیم اچھی لگتی ہے وہ گیم کھیلے، کسی کو پارک میں جانا اچھا لگتا ہے وہ پارک میں جائے، اور سوچ کے جائے کہ میں پارک میں جا رہا ہوں، اتھے ذرا مرغیاں تے کٹے بچوں دا حساب نہ کردا پھرے، او انجوائے کرے، اتھے انجوائے کرے خالی کہ یار میں یہ دیکھیں یہ درخت کیسے ہیں یار، آپ یقین کریں آپ کو بڑی خوشی ملے گی، کتنے خوبصورت درخت ہیں اور یہ ماحول اور لوگ پھر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کر کے نا وہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے۔ یہ جو یوگا کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا وہ آپ کو کنسنٹریٹ کراتے ہیں کسی کے، وہ یہ کہتے ہیں یار یہ چائے ہے نا، یہ چائے یار اس کا کلر بھی آج تو بہت مزے کا ہے، ٹھیک ہے ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھیں، ہاں بہت مزے کی ہے یار، بہت مزے کی ہے، یہ ہے کنسنٹریٹ، اس کو آپ انجوائے کر کے پیتے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے وہ ایسے گھٹا گھٹ پی کے فارغ، میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے یار، بلکہ مجھے اب یاد آ گیا، شروع میں نے وکالت کی تھا، ایک انگریز مجھے ملنے آیا تو اس کو میں نے یہ چائے دی، اس نے 2 گھنٹے میں 1 کپ چائے پیا، 2 گھنٹے میں، ایسے وہ ایک سپ لیتا ایسے، یہ سپ لے کے پھر باتیں، یہ ڈو دس ڈو ناٹ دس، دی بیوٹیفل ویو، لاہور از ویری بیوٹیفل سٹی، یہ وہ ہسٹوریکل، تو پھر جناب 15 منٹ کے بعد ایک دوسرا سپ لیتا وہ، تو میں نے اس کو پھر پوچھا، کہتا ہے آئی ایم انجوائنگ ٹی تو آپ ہر چیز کو کنسنٹریٹ کر کے انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بڑی خبر یہ آئی ہے، جو بڑی خبر ہے جو اس وقت آپ کو دینی ہے، یہ نواز شریف والی کہانی تو کلوز کریں نا چیپٹر۔ بڑی خبر یہ ہے کہ جناب علی جو ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بیان جاری کیا ہے، بڑا پیارا بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے بیان وہی جاری کیا ہے جو ہمارے پرانے ڈی جی آئی ایس آئی وہ ندیم انجم انہوں نے کیا تھا نا، کہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا، میرا نام نہ لیا جائے، اور یہ سارا انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کے کر دیا عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آئندہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی گفتگو پر پریس کانفرنس نہیں کرے گا، سیاسی گفتگو پر، جیسے یہ عمران خان ہمیں ملوث کرتا ہے تو اس کا آگے جواب دیتے ہیں، پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے نا، کہتا ہے ایسی اب کوئی پریس کانفرنس اب ادارے کے کام کے حوالے سے ہوگی،
बड़ी अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। आप देखें ना, इन्होंने इफ्तिखार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान के मुकाबले में, उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई थी। बल्कि मैंने खुद ये कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही बुरा है। इसका मतलब आप उस इमरान के लेवल पे आ गए ना, उसी लेवल पे आ गए, तो उसको वो जवाब नहीं देना चाहिए था। तो उसको उन्होंने आज आसिम मुनीर साहब ने नया आर्डर जारी किया है। उन्होंने कहा जी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा ट्रांसफ़र और तबादलों पर भी इसका जिक्र नहीं करेंगे आप प्रेस में, मीडिया में, कहीं भी। ये हमारा अंदरूनी मसला है। जैसे देखें ना, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कोर कमांडर पेशावर कौन था जी। उसके बाद उसका जो ही तबादला हुआ भावलपुर, हमने कहा हाँ हाँ भावलपुर तबादला हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना नहीं आनी चाहिए। अभी आप देखें आसिम मुनीर साहब के जो तकर्री हुई है उसके ऊपर कितना हमने शोर मचाया था, जैसे कोई वज़ीर आज़म से भी बढ़ के तकर्री हो रही हो। यही है ना, हो रही है, कौन बनेगा, 5 आ गए, 4 में आ गए, फलाना बनेगा। चाय मज़ेदार है, आज मैं भी सोच के पी रहा हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि आइंदा कोई जनाब तकर्रुर तबादलों के बारे में कोई ख़बर नहीं होगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और सियासी के तौर पे अपने आप को बिल्कुल अलहदा करने का इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। आसिम मुनीर साहब, बहुत मज़े की बात है, ये सलूट है। आपने एक बड़ा अच्छा आर्डर जारी किया है। मैं अब ये कह रहा हूँ कि ऐसा कानून भी होना चाहिए कि जो सियासतदान, किसी भी सियासी पार्टी का कोई सियासतदान, MNA, MPA, सेनेटर, चेयरमैन पार्टी का या सदर, कोई भी हो, अगर वो आर्मी को इंटरफियरेंस की, मुदाखलत की दावत देता है, उससे मुखातब करता है पब्लिकली कि जनाब आर्मी चीफ आओ, इंज हो गया, उसके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए और ये जुर्म होना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि हम हर चीज़ आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़े अच्छे जज्बात हैं, काश ये इनके ऊपर अमल भी हो जाए, लेकिन हम इसको पहले स्टेप के तौर पे ज़रूरी जो है ना इसकी अप्रिसिएशन देंगे, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये उन्होंने बहुत फर्स्ट आर्डर जो जारी किया है बहुत अच्छा है और ये वक्त की ज़रूरत है। और मॉन्यूमेंटल जैसे जो सियासतदान है जो ज़बरदस्ती, देखे ना, बाजवा ने कहा है, सपोज़ उसने कहा जी कि हम गैर जानिबदार हैं, तो उसको रहने दो। तकरीरों में अवाम, इमरान ने तो भाई फ़ौज की बहुत बुरा भला कह दिया। इतना फ़ौज को अवाम में किसी ने कहा है कभी? ओ मेरे खुदाया, और नथिंग, फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, वो सिर्फ गैर जानिबदार हुए हैं। तो इसने कहा जी गैर जानिबदार तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उसने कहा जी तुम मीर जाफ़र हो, मीर सादिक हो, उसने सर जी बहुत नुकसान पहुंचाए। अब ये देखे ना, वो जब एक बंदा वो मुंह से कहते जी तुसी गल कढ़ोगे तो अगला जनाब ओनू राई दा पहाड़ बना लेगा। बात यह है कि इमरान ने जिस तरीके से, अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, इमरान की बातें ही उसके ऊपर चल रही हैं ना। अब कमर जवेद बाजवा के हवाले से भी इमरान ने नहीं कहा है ना, रात को फिर कह दिया कि उसने मेरे साथ डबल गेम की है। ठीक है, तो डबल गेम तुमने नहीं की, तुमने भी तो की है ना। कितना मुलव्वस किया है आर्मी को, फ़ौज को बुलाया है आपने, इधर आओ जी मेरी हेल्प करो, मेरी नेपियाँ चेंज हो रही हैं, ये तो आपके अपने वज़ीर आला ने कह दिया है। ये बयान आप कोई पीछे तो नहीं ना हटेगा। तो दोस्तों, ये आपको आज मैं ये मैंने 3 खबरें बता दी हैं, नवाज शरीफ वाली और आसिम मुनीर साहब वाली, और तीसरी जनाब के अपना संडे आप गुजारें अपने ऊपर फोकस करके, हर चीज़ में मज़े लेके। ठीक है, और बाकी जनाब आप कानूनी मशावरत हमारे साथ करें, हमारी वो टेलीफोन लाइनें जो हैं वो आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है, तो
0047257552 پر ہمارے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے سلام۔